ओम शांति। सत्य पिता सत्शिक्षक सद्गुरु परमात्मा पितांकर आदिरत्न संतान मानंकु भविष्य सत्य दुनिया को जीवा पाई पुरुषार्थर शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुप्रभात, सुस्वागतम। कहा जाए क्षमा करिवार शक्ति जार थाए संसार रे ताकु महान कहा जाए। जड़े सत्यनिष्ठ राजा थिले जे सर्वदा अपराधी को दंड देवा पाई भल भावरे चिंता करुथिले। तांको नीति थिला जड़े अपराधी पछे खसी जाऊ बा क्षमा पाई जाऊ, हेले जड़े निर्दोष बा निरपराधी दंड भोग न करू। सेथिपाई जिए अजाणतरे बा जानतरे भूल करी निजकु कले बले कौशले निर्दोष प्रमाणित करि देउथिला, राजा जानी सुद्धा प्रमाण अभावरु ताकु दंड न देई छाड़ी दियंती सत, हेले गुप्तचर को ता पछरे लगेई देइथांती। कारण से जानी थिले जे जिए भूल करी निजकु सत प्रमाणित करि पारुछि से बारंबार एहिपरि करि चालिबो। तेणु राय सुनैबा बेले सचेतन करैबा उद्देश्य रे कहिथांती, केबे जदि अपराध करिवार प्रमाण मिले तेबे मु दंड देबी नाही, साधारण जनता जहा दंड देवे तांको हस्तरे मु अर्पण करदेवी। सेथिपाई से राज्य रे केही अपराध करिवा पाई भय करुथिले। एकदा जने धूर्त अपराधी तार विचार चली थाए। अनेके जानी थांती जे से जने अपराधी, हेले से समस्तंकु भयभीत करि थाए जे मो सहित राजकर्मचारी मध्य अछंती, जदि मो विपक्ष रे कहिब तेबे तुम परिवार प्रति विपद सृष्टि करिदेबे। सेथिपाई केही भयरे ता विरुद्ध रे कहंती नाही। हेले सत कण केबे लुचि रहिब कि? गुप्तचर द्वारा राजा समस्त तथ्य संग्रह करिथिले एवं अपराधी निजर सबु अपराध को स्वीकार करिवा पाई बाध्य हेला। नियम अनुसारे ताकु साधारण जनतांक हातरे समर्पी दियागला। तापरे तार जहा अवस्था हेइथिबो से कथा समस्ते अनुमान करि पारुथिबे। शास्त्र रे उल्लेख अछि, इंद्र सभारे जणे परी मर्त्य भ्रमण करुथिबा समय जड़े सुंदर राजकुमार को देखिले। तांको रूप प्रति आकर्षित होई तांको पाखकु गले एवं तांको विवाह करिवा पाई अनुरोध कले। राजकुमार मध्य निजर शर्त रखिले, कहिले तुमे जदि मते थरे इंद्र सभा को नहीं जीव तेबे मु तुमको विवाह करिवी। परी प्रथमे अनिच्छुक हेबा सत्वे एपटे राजकुमार को हरैबार भय तांको मध्य घारिला। तेणु चिंता करी शेषरे तांको गुप्त बेशरे बा लुचेई छपेई नेइकिरी पहुंचिले केउठारे? इंद्र सभारे। हेले ए कथा इंद्र जानी पारी तुरंत अभिशाप देले कि मर्त्य तुमे पथर ही जा। ताहा ही हेला। अर्थात देव सभारे विकारी मनुष्य को लुचेई छपेई उपस्थित करैबार कठोर दंड भोगिबा को पड़िला। वर्तमान संसारर अवस्था मध्य सही भली।
ମିଛ କହିବା, ମିଛକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ମିଛର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଯେପରି ସମାଜର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ତମ ପ୍ରଧାନ ପତିତ ମିଛ ମାୟା ଭରା ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୈବୀ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଭୋଳାନାଥ ବାବା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଟି ବା ଆଞ୍ଜୁଳି ଭରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତୁଳନା ଆଉ କାହା ସହିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଠକିବା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି କ'ଣ ଠକି ପାରିଲାଣି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିବାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିବା। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ନ ଚିହ୍ନି ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୀତି ନିୟମକୁ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନେ ପାଳନ କରିନଥାନ୍ତି କି ଧାରଣା କରିନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଲୁଚି ଛପି ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ସଭାରେ, ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ସଭା ବୋଲି ଗାୟନ କରାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସେଠାରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମରାଜ ଭଗବାନ ପିତା ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଶୁଣେଇବା ଦରକାର। କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୁଚେଇବା ଅନୁଚିତ। ନିଜର ସବୁ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ପୁରା ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହେଇଯାଉଛି ବା ଓଲଟା କାମ ହେଇଯାଉଛି, ତେବେ ସତ୍ୟ ପିତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଲୁଚେଇବା କଥା ନୁହେଁ। କ୍ଷମାର ସାଗର ପିତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ରୁଷିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ରୁଷିଯିବା। ନିଜର କର୍ମବନ୍ଧନକୁ ନିଜକୁ କାଟିବାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ, ଏବଂ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉତ୍ସବ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। କାରଣ ତୁମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମାବଶ୍ୟ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ଉତ୍ସାହର ଜୀବନ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଅଟେ। ସର୍ବଶକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଯଦି ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବା, ଏହା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱରୂପର ବିଶେଷତା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ଏହି ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାକାର ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଚାଲିବା।
सारा विश्वर आत्मा मानकर कल्याण हेउ, समस्ते सुख आउ शांतिर अनुभव करंतु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।